वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा तेलेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशी यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशृणुम् उपयामि गुरुं मुनीनां नाम लिए कितने तरी जात प्रणाम किए सुरलोक सिधारे
हे भागीरथी हे भागीरथी हम दोष भरे भरोसे यही अब शरण तिहारी अब शरण तिहारी भक्ताभिलाषा चरितानुसार दुग्धादि चोरेण यशो कुमारितानन्दित घोषणारी मम प्रभु श्री करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वरस्य पत्रस्य पुट्टशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बसवा प्रीतमें तदेव गोविंद नामो नर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नाम निपठन्ति नित्यं गोविन्द नामो धर्मादवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकं अवसादवोच गोविन्द नाम धर्मादवेति श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा प्रीतमेत देव गोविन्द दामो धर्मादवेति सुखं शयानानिलये निजेते नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या तेरीश्चितं तं नयतारदन्ति गोविन्द नामो धर्मादवेति सुखावसानेदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जातो गोविन्द नामो धर्मादवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण श्रीमनोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविन्द नामो धर्मादवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामो धर्मादवेति हे कृष्ण
भगवान की जय। गिरिराज धरण हरण की की जय। श्याम सुंदर श्री मुनि महाराज की जय। श्री ईश वल्लभाधीश की जय। गंगे मैया की जय। हरिद्वार राम की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। सुधा देवी की जय। कमला देवी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की सत्य जय। सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। अयो भगवान पुराण तिलक ग्रंथराज भागवत जी ની નિશ્રામાં નલિન સુંદર શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની નિશ્રામાં માં ભાગીરથીની ગોદમાં અને હરિદ્વારની આ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર બેસી આજના ષષ્ઠમ દિવસે યજમાન શ્રી શ્રીમાન હરીશભાઈ અને ભારતીબેન એમના દ્વારા આયોજિત આ અદ્ભુત પાવન ગંગા જે વ્યક્તિ ભાગવતની ગંગાના આયોજક બને એ ભગીરથથી કોઈ કમ ન હોઈ શકે। જેમ ભગીરથ પાણી રૂપી ગંગાને લાવ્યા એમ આ ભાગવતના આયોજક આ વાણી રૂપી ગંગાને ઉતારનારા ભગીરથ છે। તો આજે એવા ભગીરથ સમાન બંને દંપતી યુગલ સાથે તમામ સોમેશ્વર આશ્રમના પરમ ગુરુ ભક્તો કે જેમના જીવનમાં કેવલ ગુરુની કૃપા એ જ સર્વસ્વ છે। तो सब साथ मिलकर आइयों साथ में आज षष्ठम दिवस के सत्र का प्रारंभ करें। कथा करवा हरिद्वार जवानु छे करता करता आजे 5 दिवस पूराई थई गया ने हवे कालनो एक ज दिवस हाथ मार्यो। आजे तो आ दिवस प्रारंभ पण थई गयो। आनंदना दिवसों जता वार नथी लागती अने एमांय आ तो पतित पावनी भागीरथी गंगा वाणी रूपी गंगा केटलो आनंद आटलो आपणे कदाच धार्योय नहीं होय एटलो आनंद आपणने सौने भागवतजी करावी रह्या छे। तो आओ आज छठा दिवसना आ पावन सत्र की शुरुआत करें, पर उससे पूर्व प्रतिदिन के नियमानुसार महापुरुषों के मतानुसार 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन अनिवार्य है। तो आइयो सब साथ मिलकर 2 मिनट के लिए श्री वृंदावन धाम अपार ए जपे जा राधे राधे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे।
जपे जा राधे राधे गाए जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 बेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे जब राधा ब्रिज में आई, पहले कृष्ण आए कि पहले राधा जी आई? कौन आया पहले ब्रज में? राधा जी, क्योंकि कृष्ण से बड़ी है राधा जी। जब राधा ब्रिज में आई तब हरि ने ली शरणाई। जब राधा ब्रिज में आई तो हरि ने आऊं, वामन बनकर आऊं, कपिल बनकर, या क्रोधावतार नृसिंह बनकर, कच्छप, कुर्म, मोहिनी, क्या रूप लेकर आऊं इस बार? राधा जी ने कहा, प्रभु न इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम चाहिए, न वामन, न कपिल, न कच्छप, पर इस बार लिया बनकर आओ। और तब भयो जपे जा राधे राधे, तब भयो रसिक सरदार जपे जा राधे राधे, तब जा राधे राधे, तब भयो रसिक सरदार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे गाए जा राधे राधे, राधे राधे धुआंधार सरकार जपे जा राधे राधे, राधे धुआंधार सरकार श्री राधे 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 जय हो जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, काली कमली वाला मेरा मेरा यार है, ये मेरे मन का मोहन वो दिलदार है, ये मेरे मन का मोहन वो दिलदार सब गाइयो। है, वो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है, मेरे मन का एना जेवो यार जगत में बीजो कोण मळे? ए काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है, गिरिराज में राधे राधे, गिरिराज में राधे राधे लख 84 राधे परिक्रमा में राधे राधे
परिक्रमा में राधे राधे श्री गोवर्धन राधे राधे श्री मथुरा में राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे मुरली बोले राधे राधे मयूर बोले राधे राधे मृदंग बोले राधे राधे मृदंग बोले राधे राधे मोहन बोले राधे राधे प्यार से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे प्यारी राधे राधे प्यारी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे प्यारी प्यारी राधे राधे श्याम प्यारी राधे राधे खान दुलारी राधे 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 जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे नाम स्मरण होता है जब राधा जी का नाम जप होता है। ये काली कमली वाला मेरा यार है। बाकी कोई ने यार केवा होय तो केवाय बधाईनी वच्चे ये पण आ तो एवो यार छे के बधाईनी वच्चे खुलम खुला मीराए कह्या सखुबाए कह्या कि काली कमली वाला मेरा यार है। सब गायो काली कमली वाला मेरा मेरा यार है रोज कईक नवू नवू याद आवी जाय छे। आ कई घरे थी हूँ पाकू करीने નથી આવતી। हाँ कथानो क्रम જોઈ લઈએ પણ કઈક નવીન અહીંયા વ્યાસપીઠ ઉપર આવ્યા પછી કઈક નવું સાંભળ્યું હોય કઈક ક્યારેક અગાઉ વાંચ્યું હોય એ અચાનક યાદ આવી જાય। આ જગ્યાનો પ્રભાવ છે। આ ભૂમિનો પ્રભાવ છે। भगवान बाल कृष्ण की बड़ी अद्भुत लीला। भगवाने गिरिराज धरण ने लीला करी। 7 दिवस सुधी भगवाने गिरिराज जी ने पोताना डाबा हाथना टचली आंगળી ઉપર ભગવાને ધારણ કરીને રાખ્યા છે। અનરાધાર વરસાદ 7 દિવસ સુધી એક ધારો અને એ પણ પ્રલયકાલી। यहाँ लिखा है भागवत जी ने गणम सावर्तकम नाम। आ सावर्तक मेघ ए केवल प्रलय समय ज वरसे અને ઈ વર્ષે એટલે બધું ડૂબાડીને જ પછી બંધ થાય। પ્રલય થઈ જાય જગતનો અને એવા સમયે ભગવાને તમામ વ્રજવાસીઓની રક્ષા કરી છે। પછી તો ઇન્દ્રએ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી। જ્યારથી ભગવાન गिरिराजજીને ઉઠાવીને વ્રજમાં પાછા આવ્યા ને ત્યારથી બસ કેવલ કૃષ્ણ की ही चर्चाएं हो रही हैं चारों ओर व्रज में। धीरे धीरे तो एवी वातो मंडी थवा कि आ कई नंद यशोदानो दीकरो નથી લાગતો। આ ક્યાંકથી નંદ બાબા ઉપાડીને લેવા લાગે છે। આ એનો નથી કારણ કે નંદ બાબા કેટલા શાંત કેટલા ભોળા, યશોદાજી કેટલા ભોળા અને આ કેવો હોશિયાર આખા ગામને ફેરવે। અને પાછું બીજું પ્રમાણ કે નંદ બાબાએ ગોરા, યશોદાજીએ ગોરા અને આ હાવ કાળો એનો લાગતો નથી।
ધીરે ધીરે તો આખા વ્રજમાં ચર્ચાઓ મંડી થવા. અરે આ નાનકડા બાળકે 7 દિવસ ગિરિરાજજીને ઉઠાવ્યા. ભગવાન હસે છે. ભગવાન જવાબ આપે, ભાઈ મેં ક્યાં ઉઠાવ્યા છે, મેં નથી ઉઠાવ્યા. આ તો કચ્છ માખન કો બલ બઢ્યો. શેનાથી ઉઠ્યા ગિરિરાજજી? આ તો મારી માએ અને ગોપીઓએ બધીએ માખણ ખવડાવ્યું ને, આ એનું બળ છે, આ એની તાકાત છે. એ કચ્છ માખન કો બલ બઢ્યો અને કચ્છ ગોપન કરી સહાય. કેટલીક ગોવાળિયાઓએ સહાય કરી. કોઈએ વળી લાકડી રાખી, કોઈએ વળી માથું ભરાવ્યું, કોઈએ વળી પાઘડી રાખી, કેટલાકે તો વળી કનૈયાની જેમ આંગળી રાખી. કચ્છ માખન કો બલ બઢ્યો કચ્છ ગોપન કરી સહાય. और राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा. मैंने गिरिवर लियो उठा. राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाય. આમાં મારું કાંઈ નથી, મેં નથી ઉઠાવ્યા. આ તો ગોપીઓએ બહુ માખણ જમાડ્યું, એમાંય વળી ગોવાળીઓએ સહાય કરી, અને બાકી તો આ બરસાને વારી કી કૃપા है, ब्रजभान दुलारी की कृपा है कि उनकी कृपा से ये गिरिवर लियो उठाए. આખા વ્રજમાં બસ કૃષ્ણની ચર્ચાઓ ચાલે છે. કોણ છે આ બાળક? ધીરે ધીરે તો આ વાત યશોદાજી સુધી આવી. યશોદાજી તો મંડ્યા રડવા. કનૈયો આવ્યો, કહ્યું માં કેમ રડે છે? શું કોઈએ કંઈ કહ્યું? માં કેમ રડે છે? યશોદાજીએ કહ્યું, બેટા બધા એમ કહે છે તું મારો દીકરો નથી, મારો લાલો નથી. કનૈયાએ કહ્યું, માં લોકો તો કહે, એની વાત ઉપર ધ્યાન ન પાય, બાકી હું તો તારો જ કનૈયો છું માં, તારો જ લાલો. યશોદાજીએ કહ્યું, જો મારો હોય તો કાળો કેમ થયો? હું ગોરી, નંદબાબાઈ ગોરા અને તું સાવ કાળો. પણ આની પાસે પાછા જવાબ એક તૈયાર હોય ને, ઇન્સ્ટન્ટ આન્સર, હાજર જવાબી છે ભગવાન. ભગવાને કહ્યું, માં તને તો ખબર છે ને મારો જન્મ ક્યારે થયો? કાળી અંધારી રાત્રે, અને એ રાત્રે 12 વાગે જન્મ્યો. જ્યારે જન્મ્યો ને ત્યારે તું માયાની નિંદ્રામાં સૂતી હતી, તને તો ખબર નહોતી. અને અંધારામાં સવાર સુધી હું એકલો આડોટ્યો. એ અંધારું મને લાગી ગયું ને, એમાં કાળો થઈ ગયો. બાકી પેલા બહુ રૂપાળો હતો. એકવાર ગોપીઓના મંડળો આવ્યા, કહ્યું, પ્રભુ તમે કાળા કેમ? આ યશોદાજી ગોરા, નંદબાબા ગોરા, દાઉજી ગોરા, તમે કેમ કાળા? ભગવાને કહ્યું, આ તમે બધીએ ભેગો થઈને મને કાળો કરી નાખ્યો છે, તમારા કારણે કાળો થયો. એક બાજુ તમારી આંખમાં મને બિરાજમાન કરો છો, અને પાછું ઉપર કાજલ આંજો છો. આ કાજલના દાગ લાગીને કાળો થઈ ગયો. બાકી બહુ રૂપાળો હતો પેલા. જે પૂછે ને એવા જવાબ આપે. રાધાજીએ એકવાર પૂછ્યું, કહ્યું, હે શ્યામ સુંદર. ये राधा जी का पर्सनल शब्द है, श्याम सुंदर. બીજા બધા કનૈયો કહે, પણ રાધાજી થોડા કનૈયો કહે, કારણ કે આ તો મધુર ભાવ છે, આ તો પ્રિયતમ કા ભાવ है. રાધાજી ભગવાનને જ્યારે જ્યારે બોલાવે ત્યારે શ્યામ સુંદર કહે, કારણ કે પ્રિયતમનો ભાવ છે. અને રામચરિત માનસમાં સીતાજી જ્યારે રામજીને બોલાવે ત્યારે કરુણા નિધાન કહીને બોલાવે, હે કરુણા નિધાન. કારણ કે આ શબ્દ સીતાજીને જ્યારે જનકપુરના બાગમાં માં ભગવતી ભવાનીની પ્રાર્થના કરવા ગયા ત્યારે ભવાની તરફથી આ શબ્દ મળ્યો. ભવાનીએ જ્યારે આશીર્વાદ આપ્યા, હે સીતા, તમને તમારું મનગમતો પતિ મળશે. કેવો? कि मन जाहिरा चेहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत. આ પાર્વતીજી બોલ્યા છે, એ સીતા, મન જાહિરા ચેહુ, તમારા મનમાં જે રચેલો છે એ પતિ તમને મળશે. મન જાહિરા ચેહુ મિલहि સોવર, એ જ વર મળશે. કયો? કે સહજ સુંદર અને સાવર.
સહજ સુંદર સાવરો. આ તો એનું બાહ્ય ચિત્ર થયું, પણ આંતરિક કે કરુણા નિધાન. સ્વભાવથી કેવા હશે? કરુણા નિધાન. ત્યારથી શબ્દ સાંભળ્યો ને સીતાજી, ત્યારથી આ શબ્દ એમણે બરાબર કેચઅપ કરી લીધો. જ્યારે જ્યારે રામજીને બોલાવે ત્યારે કરુણા નિધાન કહે. સ્વાભાવિક છે ને, કોઈ પણ બેનો, કોઈ પણ પત્ની જ્યારે એના પતિદેવને પ્રાઇવેટમાં, જ્યારે અંગતમાં બોલાવે ત્યારે આપણે નહીં એ જીન ઓ જીન કંઈક કહેતા. અને હવે તો જો કે નામ લેવાની ફેશન થઈ ગઈ છે, નહીતર અત્યાર સુધી ખાલી નામ ન લેતા, એ જરા આમ કરજો ને, એવું કંઈક આપણે બોલીએ, નામ ન લઈએ. કારણ કે આપણામાં એવો નિયમ છે, એવો એક માન્યતા છે, એવો એક ભાવ છે કે નામ એનો નાશ. એટલે આપણે પતિદેવનું નામ ન લઈએ, ગુરુદેવનું નામ ન લઈએ, ખાલી ગુરુદેવ એમ કહીને બોલાવીએ, પતિદેવનું નામ ન લઈએ. કારણ કે એના પ્રત્યે આપણને અહોભાવ છે. નામ જો લેશું તો નામ એનો નાશ અનિવાર્ય છે, એટલે આપણે નામ નથી લેતા. અહીંયા સીતાજી કરુણા નિધાન કહે અને અહીંયા રાધાજી શ્યામ સુંદર કહે. એ શ્યામ સુંદર, તમે કાળા કેમ થયા? કેમ આટલા શ્યામ? બધા ગોરા, યશોદાજી ગોરા, નંદબાબા ગોરા, દાઉજી ગોરા, ને તમે કેમ કાળા? ભગવાને કહ્યું, રાધા સાવ સાચું કહી દઉં, આજે તારા હાટું થઈને હું કાળો થયો, તારા માટે કાળો થયો. રાધાજીએ કહ્યું, પ્રભુ આમાં મારું નામ ક્યાં આવ્યું છે? ભગવાને કહ્યું, હા રાધા, તારા માટે કાળો થયો. જો હું ગોરો થઈને આવ્યો હોત તો કોઈ તારો ભાવ પૂછત નહીં. આ તો હું કાળો થયો ને એટલે બધા તારા વખાણ કરે કે રાધા છે ગોરી ગોરી અને કાનુડો કાળો કાળો. છે એક નવલ કિશોર, છે એક નવલ કિશોરી, કનૈયો કાળો કાળો અને રાધા છે ગોરી. હું કાળો થયો ને એટલે બધા તારા વખાણ કરે, તને ગોરી કહે. એટલે તારા માટે તારા વખાણ થાય ને એટલે કાળો થઈને આવ્યો. રાધાજી કે તો ભલે કાળા રહ્યા, ઈ બાને બધા મને તો ગોરી કહે, તો ભલે કાળા રહ્યા. કાળા છો પણ કેવા છો? કામણ ગારા છો. ભગવાન કાલે હે પણ બડે કજરારે હે और जग उजियारे हैं. सुंदर आखा व्रज में कृष्ण की चर्चाओं चाली रही है और सुखदेव जी महाराज अब आगे की कथा में ले जा रहे हैं. एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत. एकादश्याम जो अहियां एकादशी नो महिमा અંબરીશ રાજાની કથા સમયે પણ બતાવ્યો અને અહીંયા પણ બતાવ્યો. નંદ બાબાએ એકાદશીનું વ્રત કર્યું અને આખો દિવસ કઈ રીતે એકાદશ્યામ નિરાહાર, નિરાહાર કાંઈ પણ લીધા વિના આખો દિવસ ઉપવાસ, જેને આપણે કહીએ ઉપવાસ. ઉ આવે છે, અ નહીં. અપવાસ એટલે નીચે અને ઉપવાસ એટલે ઉપર. જ્યાં સીધા ભગવાન સાથે તાર જોડાય એ ઉપવાસ છે. ઉપવાસનો અર્થ છે ખાલી પેટનો ઉપવાસ જ નહીં, મનનો પણ ઉપવાસ. કે પછી મનથી પણ એ આપણા વિચારો ક્યાંય જાય નહીં. આ ઉપવાસ છે. એકાદશીનો બહુ મહિમા છે. બને તો અંબરીશ રાજાની કથામાં પણ બતાવ્યું. એમાં તો આખા વર્ષની એકાદશી અંબરીશ રાજાએ કરી અને કઈ રીતે નિયમપૂર્વક, એટલે કે આગલા દિવસે દશમના દિવસે એક ટાઈમ ભોજન, એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ અને દ્વાદશીના દિવસે એક ટાઈમ ભોજન. બ્રાહ્મણોને સંતોને ભોજન કરાવી અને બારસના દિવસે પણ એક ટાણું પારણું કરવું, એક જ ટાઈમ. એટલે કે આગળ પાછળનો દિવસ એમાં આવી જાય. કદાચ એ રીતે ન થાય તો ખાલી 11ના દિવસે ઉપવાસ, આગળ પાછળનો દિવસ ન થાય તો ચાલે. અને કદાચ ને ઉપવાસમાં મેળ ન આવે તો પછી ફલ ફ્રૂટ લઈ શકાય. આમ તો ખરેખર નામ છે ફલાહાર. શું નામ છે? ફલાહાર. ફલાહાર એટલે
કે ફળનો આહાર જે ભગવાનની માળા કરવી છે એકાદશીના દિવસે, ભગવાનની પૂજા કરવી છે અને રસોઈ બનાવવાનો સમય નથી, તો તત્કાલ કંઈ ખાવું છે તો શું મળે? કેવલ ફળ જ મળે ને, કે જે તૈયાર તમે ધોઈને સુધારીને સીધું ખાઈ શકો, એમાં કાંઈ વાર ન લાગે, બનાવવાની કોઈ માથાકૂટ જ નહીં. એટલે માળા, પૂજા, ભગવાનનું ભજન તે દિવસે વધારે થાય. એટલા માટે શબ્દ છે ફલાહાર. પણ આપણે એનું અપભ્રંશ કરી નાખ્યું ફરાળ, અને એટલું કરીએ કે પછી થાય ઉલાડ. ફલાહાર, ફળ ફ્રૂટ લઈ શકાય, જ્યુસ લઈ શકાય, શરબત લઈ શકાય, અને એમાંય જો ના હાલે તો થાળી ભરીને પણ ફરાળ. ભોજન નહીં, એકાદશીના દિવસે ભોજન ન કરાય, અન્ન ન ખવાય. અહીંયા નંદ બાબાએ પણ એકાદશીનું વ્રત કર્યું, પણ આખો દિવસ નિરાહાર રહ્યા. એટલે બીજા દિવસે જરા વેલા ઉઠી ગયા કે ચાલ જલ્દી સ્નાન ધ્યાન કરીને નાસ્તો પાણી કરી લઉં, કલેવ કરી લઉં. એટલે જરા વેલા ઉઠ્યા, પણ બહુ વધારે વેલા ઉઠી ગયા. હજી સવાર નહોતી પડી, બ્રહ્મ મુહૂર્ત નથી થયું. સવારે 3:30 વાગ્યાનો સમય એ બ્રહ્મ મુહૂર્ત છે. ત્યારથી બ્રહ્મ મુહૂર્ત શરૂ થાય. એની પહેલા કોઈ તીર્થ જલમાં સ્નાન ન કરાય, કારણ કે એની પહેલા સ્નાન કરવું એ નિષિદ્ધ કાલ છે, એ અપરાધ છે. તીર્થ જલ પણ એના દેવતાઓ પણ સૂતા હોય, એનો પણ વિશ્રામનો સમય હોય, ત્યારે સ્નાન કરવા ન જવાય. 3:30 પછી જે બ્રહ્મ મુહૂર્તનો સમય છે, એ જ સમયે કોઈ પણ તીર્થ જલમાં સ્નાન કરાય. પછી જ પૂજા પાઠ સવારે આપણે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં. પણ નંદ બાબા બહુ વેલા ઉઠી ગયા, ચાલ્યા ગયા બ્રહ્મ મુહૂર્ત પહેલા જ યમુનાજીમાં સ્નાન કરવા. સ્નાતુમ નંદસ્તુ કાલિંદ્યા. નંદ બાબા યમુનાજીમાં સ્નાન કરવા ગયા, અને હજી અર્ધરાત્રિ છે, અને વરુણના દૂતો બધા આવ્યા, પકડી ગયા નંદ બાબાને, વરુણ લોકમાં લઈ ગયા. વરુણ દેવે જ્યાં નંદ બાબાને જોયા, ખબર પડી અરે આ તો કૃષ્ણના બાબા છે, ભગવાનના બાબા નંદ બાબા. આ દૂતો એને પકડીને લાવ્યા, પણ કઈ વાંધો નહીં, હવે છોડવા નથી, કારણ કે કૃષ્ણ સ્વયં આવશે એને છોડાવવા. તો એ બાને ભગવાનના દર્શન થશે. આ બાજુ ભગવાનને ખબર પડી, અને ભગવાન ગયા વરુણ લોકમાં. અને જેવા ભગવાન ત્યાં ગયા, ત્યાં તો વરુણ દેવદેવ અનેક દૂતોની સાથે, અનેક સૈન્ય, અનેક દેવતાઓની સાથે ભગવાનનું સ્વાગત કર્યું. વિશાળ સિંહાસન ઉપર ભગવાનને બિરાજમાન કર્યા, અને અહીંયા સુંદર અભિષેક દ્વારા, મંત્રોપચાર અભિષેક દ્વારા ભગવાનની સુંદર પૂજા કરી, ભગવાનની પ્રાર્થના કરી. અને આ દ્રશ્ય બધું ઊભા ઊભા નંદ બાબા જુએ છે. પછી તો ભગવાન નંદ બાબાને છોડાવીને લાવ્યા વ્રજમાં. પણ જ્યારથી આ વરુણ લોકમાંથી નંદ બાબા આવ્યા ને, બધા ગોવાળોને ભેગા કરીને આ બધી વાત નંદ બાબાએ કરી. અરે તમને ખબર છે, આ કઈ મારો દીકરો નથી ખાલી, આ તો જગતનો નાથ છે, જેની પૂજા સ્વયં વરુણ દેવ કરે, જેનો અભિષેક મોટા મોટા દેવતાઓ કરે. આ તો સ્વયં ભગવાન છે, આ તો વૈકુંઠ વાળો છે. અને આ ખબર ગોવાળિયાઓને પડી. આવ્યા બધા કનૈયા પાસે, કહ્યું કનૈયા અમને સુના હે કે તું તો વૈકુંઠમાં રહેવા વાળો છે, અમારે જોવું છે હો એકવાર વૈકુંઠ, અમને લઈ જા વૈકુંઠમાં. અને અહીંયા કથા છે કે ભગવાન બધા જ ગોવાળોને વૈકુંઠમાં લઈ ગયા છે. ભગવાને કહ્યું ચાલો બધાને લઈ જાઓ વૈકુંઠમાં. અને વ્રજમાં એક બ્રહ્મકુંડ છે, બધાને કહ્યું ચાલો આમાં છલાંગ લગાવો, અને વૈકુંઠમાં બધા નીકળશો. જ્યાં છલાંગ લગાવી ત્યાં તો ખરેખર બધા વૈકુંઠમાં બહાર આવ્યા. અને જ્યાં જોયું ત્યાં તો આ એવી અદ્ભુત શોભા વૈકુંઠની. આ તો વૈકુંઠ છે ભગવાન. ચારે બાજુ પરિભ્રમણ કરતા કરતા ભગવાનના દ્વારપાલો ઉભા છે, ભગવાનની સેવા ચાલે છે. અને એમાંય શેષનાગની શૈયા ઉપર ભગવાન નારાયણ શ્રી હરિ પરમાત્મા સુતા છે. લક્ષ્મીજી એના ચરણ દબાવે. ગોવાળિયાઓ અંદરો અંદર કહે અરે જો તો ખરા, આ તો આપણા કનૈયા જેવો જ લાગે છે, ખાલી એટલો જ ફેર છે, આપણા ગોવિંદના 2 હાથ ને આના 4 હાથ. આ તો આપણો કનૈયો જ લાગે છે, આ તો આપણું કૃષ્ણ જ છે. ત્યાં તો દ્વારપાલોએ કહ્યું એ ગોવાળિયાઓ પિન ડ્રોપ સાયલન્ટ, અહીંયા અવાજ નહીં, એક વાત પણ ચર્ચા નહીં, કારણ કે આ તો વૈકુંઠ છે.
અહીંયા અવાજ ન ચાલે, અહીંયા જરાય ચર્ચાઓ નહીં, જરાય દેકારો નહીં, બિલકુલ શાંતિ. કારણ કે ભગવાન કેવા છે? શાંતાકારમ, પરમ શાંત છે ભગવાન વિષ્ણુ પરમાત્મા નારાયણ. અને થોડી વાર જ્યાં વૈકુંઠમાં રોકાયા ને ત્યાં તો ગોવાળિયાઓ કંટાળી ગયા. કહ્યું, કનૈયા પાછો લઈ જા અમને અમારા વ્રજમાં. અને વળી પાછી એ કુંડમાં જ્યાં ડૂબકી લગાવી ત્યાં તો બધા વળી પાછા વ્રજમાં બહાર નીકળ્યા. અને જ્યાં જોયું કે કિનારે અમારા ગોવિંદ ગાયો ચરાવનારા ગોપાલ ઊભા છે, દોડીને બધા ગોવાળિયાઓ કનૈયાને વીંટળાઈ ગયા. અરે કનૈયા, ભલે ગમે એવું સુંદર હોય વૈકુંઠ, પણ છતાંય ત્યાં તો 4 ભુજાવાળા ચતુર્ભુજ નારાયણ હતા. જ્યારે અમને તો એ નારાયણ કરતાંય અમારો ગોવિંદ વધારે વાલો લાગે. નારાયણની તો બાજુમાં જઈ ન શકાય. જ્યારે તને તો અમે ખંભે હાથ મૂકીને ચાલીએ, તારી સાથે રમીએ, તારી સાથે સાથે ગાયો ચરાવીએ. આ આનંદ વૈકુંઠમાં નથી. અહીંયા ગોવાળોને ભગવાને વૈકુંઠના દર્શન કરાવ્યા. પછી તો ધીરે ધીરે સમય મંડ્યો વીતવા. અને અહીંયાથી શ્રી સુખદેવજી મહારાજ બડી સુંદર કથા में ले जा रहे हैं. भगवान पिता रात्रि शरदोत फूल मल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः. બરાબર શરદ ઋતુ આવી અને એમાંય ચંદ્ર મહારાજ 16 કડાએ ગગન મંડળમાં ખીલ્યા છે. શરદ ઋતુ, શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ આવી અને ભગવાનને આ રાત્રિ એવી ગમી, એવો આનંદ થયો ભગવાનને. વાતાવરણ એવું સુંદર છે. અને ભગવાન બરાબર મધુવનમાં ગયા અને મધુવનમાં જઈ કદમના વૃક્ષ નીચે ભગવાન બેસી ગયા અને કમરમાં ખોસેલી મુરલી કાઢી અને ભગવાન મુરલીમાં સુર મંડ્યા છે. આહા, ચારે બાજુ વેણુનો નાદ મંડ્યો ગાજવા. કારણ કે આ તો કૃષ્ણની વેણુ. અને એમાંય અત્યારે ભગવાન એ વેણુમાં એવો ક્લીમ બીજનો નાદ કરી રહ્યા છે. આ ક્લીમ બીજ એ કામ બીજ છે, એ જગતને આકર્ષિત કરનારું બીજ છે. ક્લીમ બીજ, માયા બીજ. નવાર્ણ મંત્રમાં 3 બીજ મંત્ર છે. એમ, રીમ, ક્લીમ. એમ એ સરસ્વતીનો બીજ મંત્ર છે. દેવી ભાગવતમાં બહુ સુંદર કથા છે. ખાલી એમ 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 ખાલી આટલું જો બોલે ને તો એના ઉપર મહાસરસ્વતીની અતિશય કૃપા ઉતરે. એમ એ સરસ્વતીનો બીજ મંત્ર છે. રીમ એ મહાલક્ષ્મીનો બીજ મંત્ર છે. રીમ 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 એની આખી કથાઓ બતાવી છે દેવી ભાગવતમાં. અને ત્રીજો બીજ મંત્ર છે ક્લીમ. આ ક્લીમ એ કામ બીજ, ક્લીમ એ મહાકાલીનો બીજ મંત્ર છે. અને આ ખાલી ક્લીમ 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 આવા બીજ મંત્રનો જે જાપ કરે એની ઉપર મહાકાલીની અતિશય કૃપા ઉતરે. અહીંયા ભગવાન ક્લીમ મંત્રનો જાપ કરવા લાગ્યા મુરલીની ધૂન દ્વારા. અને આ મુરલી हजारों गोपिकाओं ब्रजमा जा सांभड़ी और यहाँ सुखदेव जी ने कह दिया, राजा निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडला. નિશમ્ય ગીતમ, કેવું ગીત મંડ્યું વાગવા? નિશમ્ય ગીત. અને હજારો ગોપિકાઓએ આ મુરલીનો નાદ જ્યાં સાંભળ્યો ત્યાં તો હજારો ગોપીઓ પોતપોતાના કામ છોડી છોડીને દોડી મધુવન તરફ. કયા કામ કરતી કરતી દોડી એ અહીંયા બોલ્યા છે સુખદેવજી. અહીંયા લખ્યો છે વ્યાસજીએ कि दुह्यन्त्योभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सकाः. કોઈ ગોપી ગાયનું દોહન કરતી હતી અને દોવાનું છોડીને દોડી. ગોઘરણું એમનેમ રહી ગયું, દોહન એમનેમ રહી ગયું અને કનૈયાની વેણુ સાંભળીને મધુવન તરફ દોડી.
અને કેટલીક ગોપી વળી પરિવેશયન્ત્યસ્તધિત્વા પાયયન્ત્યઃ શિશુન પયઃ. કેટલીક ગોપી વળી પોતાના નાના બાળકને પૈપાન કરાવતી હતી. બાળકને એમને એમ છોડી અને મધુવન તરફ દોડી છે કનૈયાની વેણુ સાંભળીને. કેટલીક ગોપી વળી શુશ્રૂષન્ત્યઃ પતિન કાશ્ચિદ સંત્યોપાસસ્ય ભોજનમ. પોતાના પતિદેવ માટે પોતાના પરિવાર માટે ભોજન બનાવતી હતી અને તપેલા એમને એમ ચૂલા ઉપર રહી ગયા અને ગોપી દોડી. કયા કામ કરતી કરતી દોડી એ અહીંયા ભાગવતજીમાં સુખદેવજી બોલ્યા, હે રાજા, કેટલીક ગોપી વળી લિપ્યંત્યઃ પ્રમુજ્યંત્યો. શું કરતી દોડી? લિપ્યંત્યો પ્રમુજ્યંત્યો, લીપણ કરતી હતી. છાણ વાસીદાનું પેલાના સમયમાં ટાઇલ્સો ક્યાં હતી ત્યારે તો લીપણ કરવામાં આવતા ને. અઠવાડિયું 10 દી થાય એટલે છાણ માટી ભેગું કરીને આખા ઘરમાં લીપણ કરે. લિપ્યંત્યઃ પ્રમુજ્યંત્યો, લીપણ કરતી કરતી દોડી. કેટલીક ગોપી વળી તૈયાર થતી હતી અને આંખમાં કાજલ આંજતી દોડી. અંજન્ત્યઃ કાશ્ચલોચને. કેટલીક ગોપી વળી સુંદર વસ્ત્ર આભૂષણ ધારણ કરતી હતી. પણ કનૈયાની વેણુ જ્યાં સાંભળીને ત્યાં તો વસ્ત્રે જરા આડાવડા પહેરી લીધા, આભૂષણ જરા આડાવડા પહેરી લીધા. એટલે અહીંયા સુખદેવજી બોલ્યા, હે રાજા, વ્યત્ય અસ્ત વસ્ત્રાભરણાઃ. અસ્તવસ્ત વસ્ત્રો ધારણ કરી અને ગોપી દોડી. હાથના કડા પગમાં પહેર્યા અને પગના કડા હાથમાં, તો એ ગોપી દોડ્યા જાય રે રાસ રમવા. આડાવડો શૃંગાર કરી અને ગોપી મધુવન તરફ દોડી. અને થોડી વારમાં તો હજારો ગોપીઓના મંડળો મધુવનમાં એકત્રિત થઈ ગયા. કનૈયો વેણુ વગાડે છે, આંખ બંધ છે અને બરાબર હજારો ગોપીઓ એ વેણુનો નાદ સાંભળી રહી છે. પણ થોડી વાર થઈ અને કનૈયાની વેણુ બંધ થઈ. ભગવાને આંખ જ્યાં ખોલીને જોયું ત્યાં તો સામે હજારો ગોપીઓ બેઠી છે વેણુ સાંભળવા. અને હજારો ગોપિકાઓને ભગવાને જોઈ એટલે ભગવાને પેલા તો સ્વાગત કર્યું ગોપીઓનું. અહીંયા ભગવાન બોલ્યા, શ્રી ભગવાન વાચ, એ સ્વાગતમ વો મહાભાગાઃ પ્રિયમ કિમ કરવાણી વહ. હે પ્રિયાઓ, હે મહાભાગા, હે ગોપીઓ, સ્વાગત છે તમારું. તમે અહીંયા આવી છો, પણ શા માટે આવી? શું કારણ છે તમારા આવવાનું? વૃતાગમન કારણમ. તમારા આવવાનું કારણ તો જણાવો. કયા કારણથી તમે આવી છો? અને આવો પ્રશ્ન કર્યો ને એટલે ગોપીઓને ગમ્યું નહીં. અરે, એક બાજુ અમને મુરલી વગાડી વગાડીને બોલાવી અને હવે આવી તો પાછું એમ પૂછે છે કે શું કામ આવી? જો નોતી જાવવા દેવી તો પછી મુરલી વગાડી શું કામ? આ મુરલી વગાડી વગાડીને અમને બોલાવ્યા શું કામ? અને આવ્યા તો હવે પાછા પૂછે છે કે શું કામ આવ્યા? ગોપીઓને જરા ગમ્યું નહીં. કહ્યું, પ્રભુ, તમારા માટે બધું છોડીને અમે આવ્યા છીએ, તમારો આ વેણુનો નાદ શ્રવણ કરવા માટે અને આવ્યા તો હવે એમ પૂછો છો કે શું કામ આવ્યા? શા માટે આવ્યા? ભગવાને કહ્યું, પણ હે ગોપીજનો, અત્યારે આ રાત્રિના સમયે ઘર છોડીને અહીંયા આવવું એ યોગ્ય નથી. જાઓ, તમે તમારા ઘરે પાછી જાઓ. તમારા પરિવારની સેવા, તમારા પતિદેવની સેવા, તમારા બાળકોને સાચવું એ તમારું કર્તવ્ય છે. જાઓ, ઘરે પાછી જાઓ. ગોપીઓએ કહ્યું, મહારાજ, એ બધા સંસારના પતિ છે, પણ તમે તો અમારા સાચા જગતપતિ છો. એ બધું છોડીને તમારા શરણમાં તમારી વેણુનો નાદ શ્રવણ કરવા અમે આવ્યા છીએ. પ્રભુ, ગોપીજનોનો પ્રેમ જોયો, એ ગોપીઓનો હૃદયનો ભાવ જોયો અને ભગવાન એવા પ્રસન્ન થયા કે પછી તો ગોપીઓ સાથે સુંદર આનંદ વિનોદ કરવા લાગ્યા. સુંદર ચર્ચાઓ મંડી છે થવા. ગોપીઓ અને કૃષ્ણ વચ્ચે આનંદ ચાલી રહ્યો છે. પણ થોડી વાર થઈને એટલે ગોપીઓના મનમાં થોડું અભિમાન જાગ્યું. ગોપીઓના મનમાં થોડો એવો વિચાર જાગ્યો કે અરે, બીજી બધી સ્ત્રીઓ કરતા અમે કેવી ભાગ્યશાળી કે ભગવાન જગન્નાથની સાથે અમે બેઠા છીએ.
इसलिए यहाँ लिख दिया है व्यास जी ने अभिमान जाग्યું, પણ અહીંયા અભિમાન શબ્દ નથી ભાગવતજીમાં. ગોપીઓને શું જાગ્યું કે તાસામ તત સૌભગમદમ, સૌભગમદમ સૌભાગ્યનો મદ જાગ્યો, અભિમાન નહીં, સૌભાગ્યનો મદ. કારણ કે ગોપીઓ ભગવાનને શું માને છે? પોતાના પતિ, પોતાના પ્રિયતમ, પોતાનું સર્વસ્વ માને છે. અને દરેક સ્ત્રીને પોતાના સૌભાગ્યનું મદ, પોતાના સૌભાગ્યનું મદ હોવું જ જોઈએ જીવનમાં. અહીંયા ગોપીઓને કેવલ સૌભાગ્યનું મદ છે. કૃષ્ણને પોતાના પતિ માને છે અને જગતનો નાથ જેનો પતિ હોય તો શું એને સૌભાગ્યનું મદ ન હોય? કોઈ સ્ત્રીનો પતિ સારો એવો સાહેબ હોય ને, ઊંચા આસન ઉપર, ઊંચા પદ ઉપર બેઠો હોય, સારો પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ હોય, તો એની પત્નીને એમ થાય કે હા, હું કોણ? સારા એવા પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિની પત્ની છું, એને એનો સૌભાગ્યનો મદ થાય. તો આ તો બધી જગન્નાથની ગોપીઓ છે, જગતનો નાથ જેની સામે બેઠો છે. એટલે અભિમાન શબ્દ નથી લખ્યો અહીંયા સુખદેવજીએ, અહીંયા શબ્દ લખ્યો તાસામ તત સૌભગમદમ, સૌભાગ્યનો મદ થયો. અને ભગવાને વિચાર કર્યો કે મારા ગોપીજનોના હૃદયમાં થોડું ઘણું પણ અભિમાન કે મદ એ જાગે એ યોગ્ય નહીં. કારણ કે મદ, અભિમાન એ આખરે પતનનું કારણ બની જાય. અભિમાન એ મદ દૂર કરવું એ મારું કર્તવ્ય છે. અને એટલે ગોપીઓના મનમાંથી અભિમાનને દૂર કરવા એ જ ક્ષણે ભગવાન પ્રશમાય પ્રસાદાય તત્રેવાંતરધીયત, અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા ભગવાન એ જ ક્ષણે. અને કૃષ્ણ અંતર્ધ્યાન થયા એટલે હજારો ગોપીઓ, આહા, હજી તો હમણાં આપણી સાથે હતા, આપણી વચ્ચે હતા, આપણી સાથે વાતો કરતા હતા, ક્યાં ગયા એટલી વારમાં? અને ગોપીઓ કૃષ્ણને મંડી શોધવા, ચારે બાજુ મધવનમાં કૃષ્ણને શોધતી જાય, રુદન કરતી જાય. કડીક વનના વૃક્ષોને પૂછે, વનના મોરલાઓને પૂછે, વનના પશુ પંખીઓને પૂછે, ભાઈ તમે ક્યાંય અમારા મનમોહનને જોયા છે? બરાબર કૃષ્ણને શોધતા શોધતા થોડે આગળ મધુવનમાં ગઈ અને બરાબર ગોપીઓએ જોયું કે જે રસ્તે ગોપીઓ જતી હતી, બરાબર એ જ રસ્તે કનૈયાના પગલા, કનૈયાના ચરણ પગલા જોયા. ગોપીઓ સમજી ગઈ, અરે આ તો આપણા ઠાકુરજીના ચરણ પગલા. એનો અર્થ ભગવાન આ રસ્તે ગયા છે, આ જ દિશામાં કૃષ્ણ ગયા છે. પણ ત્યાં તો એક સખી બોલી, અરે જો તો ખરા, આ એકલા કનૈયાના પગલા નથી. અહીંયા ભાગવતજીમાં સુંદર સખીઓની ચર્ચાઓ આપી છે. એક સખી બોલી, અરે જો તો ખરા, આ એકલા કનૈયાના પગલા નથી, સાથે કઈક બીજાય પગલા દેખાય છે બાજુમાં. એનો અર્થ આ એકલો ગયો નથી લાગતો, આ છલિયો એકલો નથી ગયો, કોઈને સાથે લઈને ગયો છે. કોને સાથે લઈને ગયો? તપાસ કરો, કઈ ગોપી નથી આપણા મંડળમાં. અને જ્યાં મંડળમાં જોયું બધી ગોપીઓ છે, એક નથી. અને કોને સાથે લઈને ગયા? અહીંયા સુખદેવજીએ નામ નથી આપ્યું હો, કઈ વ્યવસ્થિત નામ નથી આપ્યું કે કોને સાથે લઈને ગયા. બસ કેવલ ઈશારો કર્યો, કોને સાથે લઈને ગયા. કે અનયા આરાધિતો એનો નમ ભગવાન હરિરીશ્વર, એનો નમ ભગવાન હરિરીશ્વર. કોને સાથે લઈને ગયા? સુખદેવજી બોલ્યા, હે રાજા, એમ ન બોલ્યા કે રાધાજીને સાથે લઈને ગયા, પણ એમ બોલ્યા, હે રાજા, એ ગોપીને સાથે લઈને ગયા કે જે કૃષ્ણની આરાધિકા છે. અનયા આરાધિતો નૂનમ, અનયા આરાધિતો, આખું જગત જેની આરાધના કરે કૃષ્ણ છે, પણ કૃષ્ણ જેની આરાધના કરે એ તો એક જ શક્તિ છે, અને એ છે આરાધિકા શક્તિ, કૃષ્ણની આહલાદિની શક્તિ.
આખાય જગતનો આધાર ભલે કૃષ્ણ હોય, પણ કૃષ્ણનોય જે આધાર છે એને સાથે લઈને ગયા. નામ નથી બોલ્યા, અહીંયા લખ્યું નથી ક્યાંય વ્યાસજીએ નામ, પણ કૃષ્ણનો આધાર. અને આ આધાર શબ્દ એવો છે કે તમે એક ધારો બોલો ને એટલે એની મેળે મેળે એમાંથી એ નામ સ્પષ્ટ થઈ જાય કે કોને સાથે લઈને ગયા. આધાર, આ એક ધારું તમે બોલો એટલે આપોઆપ નામ એમાં પ્રગટ થઈ જશે. આધાર 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 આધાર. કૃષ્ણનો જે આધાર છે અને એ છે બોલીએ શ્રી રાધે રાણી કી જય. ભગવાન રાધાજીને સાથે લઈને ગયા, પણ અહીંયા સ્પષ્ટ નામ નથી. આખા ભાગવતમાં ક્યાંય રાધાજીનું નામ નથી. આખાય ભાગવતમાં એક યશોદાજી સિવાય કોઈનું નામ નથી, કોઈ ગોપીનું નામ નહીં, કેવલ ગોપી. અને ગોપી એ કોઈ નામ નથી, ગોપી એ કેવલ ભાવ છે, ગોપી એ હૃદયનો પ્રેમ છે. એવા ભાવથી જો ભગવાનને ભજો તો કોઈ પણ વ્યક્તિને, કોઈ પણ જીવને ગોપી કહી શકાય. ગોપી ભાવ છે. ગોપીનો અર્થ છે કે જે જીવ દરેક ઇન્દ્રિયો દ્વારા કૃષ્ણના રસને પી રહી છે એનું નામ ગોપી. ગો એટલે ઇન્દ્રિય, દરેક ઇન્દ્રિયો દ્વારા કૃષ્ણના રસને પીવો એટલે ગોપી ભાવ છે. આંખ દ્વારા એના દર્શન, કાન દ્વારા એની કથાનું શ્રવણ, હાથ પરમાર્થ સેવામાં અને પગ એના ચરણ એના તીર્થોમાં, અને હૃદય અહર્નિશ એનું સ્મરણ કરી દરેક ઇન્દ્રિયો કૃષ્ણમાં લાગી છે. બસ આ ગોપી છે. અનૈયા આરાધિતો રાધાજીને સાથે લઈને ગયા. એનું કારણ બધી ગોપીઓને અભિમાન આવ્યું, એક રાધાજી એવા છે રાધાજીને અભિમાન નથી આવ્યું. બાકી બધી ગોપીઓને અભિમાન આવ્યું, રાધાજીને અભિમાન ન આવ્યું. એટલે રાધાજીને સાથે લઈને ગયા. પણ થોડે આગળ ગયા વનમાં, મધુવનમાં, રાધાજીએ ધીરેકથી કહ્યું, કૃષ્ણ હે શ્યામ સુંદર, હવે તો બહુ ચાલ્યા, આજે તો તે બહુ ચલાવી, હવે તો પગ મંડ્યા છે દુખવા, હવે હલાય એમ નથી. કનૈયાએ કહ્યું, વાત સાચી રાધા, પણ અહીંયા કઈ ગાડીની વ્યવસ્થા તો થાય એમ નથી, ધીમે ધીમે હાઈલા આવો. રાધાજીએ કહ્યું, શ્યામ સુંદર એક કામ કરો ને, બહુ પગ દુખે છે, થોડી વાર તારા ખંભે બેસાડી લે. કનૈયો કહે, અરે આ તું આવડી મોટી ને હું તારા કરતા નાનો, તું મોટી છો મારા કરતા, તારો વજન થોડો ઉપડે મારાથી, મારાથી ન ઉપડે તારો વજન. રાધાજીએ કહ્યું, કનૈયા ગમે એટલી ભારે છું પણ ગોવર્ધન જેટલી ભારે નથી કઈ. 7 દિવસ ગિરિરાજજીને ઉઠાવ્યા અને હવે મને ઉઠાવવામાં તને ભાર લાગે છે? ખોટા બાના ન બનાવો, બેસાડવી તો પડશે જ ખંભે. અને રાધાજીએ તો હઠ કરી, જીદ કરી, અને રાધાજી હઠ કરે એટલે ભગવાન એની બધી હઠ, એની બધી જીદ પૂરી કરે, એના બધા લાડ કૃષ્ણ પૂરા કરે. એટલા માટે વ્રજના મહાત્માઓ રાધાજીને લાડલીજી કહીને બોલાવે. બડી લાડલી હે કૃષ્ણ કી, બડી લાડલી, લાડલી હે, કિશોરી હે. વ્રજના મહાત્માઓ એને રાધા કહીને નથી બોલાવતા, લાડલીજી, કિશોરીજી. કિશોરી કુછ એસા इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए. ए जुबां पे राधा 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 नाम हो ए जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए. ए जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए.
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी जी लाडली जी बड़ी लाडली है कृष्ण की, એના લાડ પૂરા કરવા કનૈયાએ રાધાજીને ખંભે બેસાડ્યા અને ખંભે બેસીને ભગવાન મળ્યા ચાલવા અને થોડે આગળ ગયા અને હવે રાધાજીને મદ થયો, અરે બીજી ગોપીઓ કરતા હું કેવી ભાગ્યશાળી કે કનૈયા એક તો મને એની સાથે રાખી, સાથે લીધી ને પાછી ખંભે બેસાડી. ભગવાને ધીરેકથી કહ્યું, રાધા અત્યાર સુધી ભાર લાગતો નહોતો પણ હવે ધીરે ધીરે ભાર માંડ્યો છે વધવા. જો ભગવાનને માણસનો ભાર નથી લાગતો, ભગવાનને માણસના અભિમાનનો ભાર લાગે છે, અહંકારનો ભાર લાગે છે, એને એના દુષ્કર્મનો ભાર લાગે છે, એના મદનો ભાર લાગે, માણસનો ભાર નથી. અને નિયમ છે કે કાંઈક ઊંચાઈ મળે ને એટલે અભિમાન તો આવશે આવશે ને આવશે. આ મનુષ્ય સહજ છે, એમાં કંઈ આપણો અપરાધ નથી, કંઈ આપણી ભૂલ નથી, અભિમાન તો આવશે. પણ હા, એ અભિમાનને દૂર કરવા માટે, એ અભિમાન ન આવે એટલા માટે સામે સરળતા, સામે જીવનની સાદગી, સહજતા, વિનમ્રતા, વિવેક, બધા માટેનો આદર, આવા સદગુણ જો જીવનમાં હશે ને તો અભિમાન કંઈ બગાડી નહીં શકે. અભિમાનને દૂર કરવા માટે જીવનમાં સરળતા, ગમે એવી પ્રતિષ્ઠા હોય, ગમે એવો પદ ઉપર માણસ બેઠો હોય, પણ જીવનમાં જો સરળતા, સહજતા જો હશે તો અભિમાન એનું કંઈ બગાડી નહીં શકે. પણ તકલીફ છે કે પદ મળ્યા પછી, પ્રતિષ્ઠા મળ્યા પછી બધા સાથે હસીને રહેવું ને, આ બહુ કઠણ છે, બહુ કઠણ છે. સંપત્તિ મળ્યા પછી, પ્રતિષ્ઠા મળ્યા પછી માણસ કોઈની સામે હસી નથી શકતો. આમ એવું મોઢું ચડાવીને ફરતો હોય, કારણ કે પદ છે ને, પ્રતિષ્ઠા છે, એટલે એને એમ થાય કે અમે બધા સામે દાંત કાઢી, અમે કોણ? પણ રેવા દે, દાંત નહીં કાઢતો વેલો એટેક આવી જાય. હસતા રહેવું, બધા સાથે હળી મળીને, નાનો હોય તોય ભલે અને કોઈ મોટો હોય તોય ભલે, બધા એક સમાન, બધા સાથે સહજતાથી રહેવું ભાઈ. કારણ કે સહજતા એ જ જીવનનો સાર છે, સહજતા એ જ જીવનની સફળતા છે. બહુ આડંબરમાં મજા નથી. ઘણા બહુ આડંબરમાં જીવે, અરે અમે આવા, અમે આમ, અમારી પાસે આટલું. સહજતામાં મજા છે. અને એનો બધાને અનુભવ હશે. તમે ગમે એવા સારામાં સારા કપડાં પહેરો, ગમે એવા તૈયાર થાવ, ભલે ને બ્યુટી પાર્લરમાં કલાક બગાડી આવો, પણ એ બધું ક્યાં સુધી ગમે? કોઈના ફંક્શનમાં, કોઈના મેરેજ એટેન્ડ કરવા ગયા હોઈએ, ગમે એવા તૈયાર થાવ, પણ ક્યાં સુધી ગમે? કલાક, 2 કલાક, 5 કલાક, અડધો દી, અરે વધીને આખો દી. પણ પછી તો તમે ઘરે આવો એટલે આમ ઘા કરી હો કપડાના, નવા કપડા, અને આમ જૂના ઓલા જરા ઘહાઈ ગયેલા પહેરીએ ને ત્યારે મજા આવે કે હા હવે મજા આવી. ઉમાં તો થાકી જાવ ઉલટાના. તમે કાંઈ કામ ન કરવાનું હોય, તૈયાર માલ થાળી મળે, પણ એ નવા કપડાનો ભાર એટલો છે, એમાં તમારે એવું આમ ભારમાં રહેવું પડે કે એ ભારમાં રહી રહીને માણસ થાકી જાય. ઘરે આવીને જ્યારે હા ભારનોય ભાર લાગે. ખરેખર આપણને ગમે છે અસલમાં સહજતા.
આપણી મૂળ જે સ્વરૂપ છે એ આપણને ગમે છે. આ તો સમાજની વચ્ચે રહેવા માટે આપણે બરાબર છે, એની કંઈ ના નથી. સમાજની વચ્ચે રહીએ છીએ તો વ્યવસ્થિત રહેવું પડે, લાઈફ વ્યવસ્થિત જીવવી પડે, પણ એનો અર્થ એ નથી કે એનું અભિમાન આવે, એની અક્કડતા આવી જાય, એ વ્યાજબી નથી. ઘણાય તો એવા અક્કડ થઈને ફરતા હોય, ઘરે ભલે ને હાવ ફક્કડ હોય, જેવા છે એવા જ રહેવું, એમાં કઈ કોની બીક છે? જેવા છીએ, જેમાં આપણી મોજ, એવી રીતે ભલે સમાજની મર્યાદા રાખીને પણ આપણી મોજ એવી રીતે જીવન જીવવું. એટલે કોઈ કવિએ કહ્યું ને કે શું પૂછો છો મુજને કે હું શું કરું છું, શું પૂછો છો મુજને કે હું શું કરું છું, મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું, મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું. શું પૂછો છો મુજને મુજને કે હું શું કરું છું, શું પૂછો છો મુજને કે હું શું કરું છું, મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું, મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું. એ નથી બીક કોઈની મને આ જગતમાં, નથી બીક કોઈની મને આ જગતમાં, એ નથી બીક કોઈની મને આ જગતમાં, નથી બીક કોઈની મને આ હા, જગતમાં. એ ફક્ત એક મારા, એ ફક્ત એક મારા પ્રભુથી ડરું છું. શું પૂછો છો મુજને કે હું શું કરું છું, શું પૂછો છો મુજને કે હું શું કરું છું, મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું, મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું. શું પૂછો છો? મને પૂછવા વાળું કોણ? હા, એક પૂછી શકે ઉપર વાળો, એટલે એના ડરથી જીવન જીવવું. બાકી તાકાત છે જગતમાં કોઈ આપણને કહી શકે? જ્યાં ત્યાં જેવી તેવી જગ્યાએ, અપવિત્ર જગ્યાએ આપણે જવું નથી. બાકી આપણી મોજમાં જીવન જીવીએ. ઘણાઈને તો હાથમાં માળા લેતાય શરમ આવે, બાજુવાળા હું કહેશે લે, એટલા બીને જીવે. सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, આ સૌથી મોટો રોગ છે. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. અને આવું જો મીરાબાઈ વિચાર્યું હોત તો ભજન ન થાત. આવું જો નરસિંહ મહેતાએ વિચાર્યું હોત કે મારી નાત શું કહેશે, તો એના માટે ઉપરવાળો એના બાપનું શ્રાદ્ધ કરવા ક્યારે આવ્યો ન હોત. એ મેં તે લીધી તપેલી હાથ રે, ધરણી ધરનું ધ્યાન ધરીને, એ મુખ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ બોલ, ધરણી ધરનું ધ્યાન ધરી. બાપનું શ્રાદ્ધ છે, બધા ભોજન કરવા આવવાની તૈયારી, અને આ લાડુ માટે ઘી લેવા ગયા છે. માણેક મેથી મોકલ્યા, મહારાજ આ બધાયના આમંત્રણ આપી આવ્યા, લાડુ બનાવવાના. લાડુ કઈ પાણીમાં બને? લેવા ટોપડી લઈ આવો ઘી. અને આ લેવા ગયા ઘી. અહીંયા આખી નાત જમવા આવવાની છે. અને એક દુકાનદારે બાકી તો બધાએ ના પાડી દીધી આને જોઈને કે કીર્તાલ સિવાય છે શું, કાંઈ નથી આપવા માટે. બધાએ ના પાડી, પણ એક દુકાનદાર બહુ ભક્ત માણસ હતો. એણે કહ્યું, મહેતાજી તમે માગો એટલું ઘી આપું, પણ મને બદલામાં 2-4 ભજન સંભળાવવા પડશે. અને મહેતાજીએ કાઢ્યા કીર્તાલ. કહ્યું, બોલને ભાઈ, ભજન એ તો મારું ભોજન છે. ભોજન વિના હાલે, ભજન વિના ન ચાલે.
વાહ, આખી નાગરી નાત રાહ જુએ ને આ તો અહીંયા ભજનમાં લાગી ગયા. જોજો એની મોજ. મોજ કોને કહેવાય? મસ્તી કોને કહેવાય? કોઈ દુનિયાની પરવા નહીં. એની પાછળ પાછળ દુનિયાનો નાથ દોડે. બાકી બહુ દુનિયાથી ડરી ડરીને માળા કરે ને, એવા રે અમે એવા ભાઈ. કેવા કે તમે કહો છો વળી તેવા રે, એવા રે અમે એવા ભાઈ. એ આરે જગતમાં હું એક ભૂંડો જી, અને ભૂંડાથી પણ વળી હે ભૂંડો રે. હે સારું લાગે તો હે કરજો સીતારામ. હે સારું લાગે તો હે કરજો સીતારામ. નહીં તો કરશું ઠાકોરની સેવા રે. એવા રે અમે એવા ભાઈ. એ સારું લાગે તો કરજો સીતારામ. કરજો સીતારામ. બાકી મને નેહ લાગ્યો બહુ ઊંડો રે, એવા રે અમે એવા ભાઈ. એ તમે કહો છો વળી તેવા રે. જેવા તમે કયો, હારા કયો તો હારા, ખરાબ કયો તો ખરાબ. દુનિયા હારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. બસ આ તો દુનિયાના નાથને રાજી કરવાની વાત છે. દુનિયા રાજી થાય તો એ ભલે, ન થાય તો એ ભલે. ઉપર વાળો રાજી થાય ને એની ઉપર બધાય રાજી થાય. ગામને રાજી કરવાના પ્રયાસ ન કરવા, રામને રાજી કરો અને રામ રાજી તો ગામ આખું રાજી. બાકી ગામ રાજી થયું નથી, થવાનું નથી. ગમે એવું હાચવું, હગા વાલા પરિવારજનો એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોકને ને કોકને તો જમણવારમાં વાંધો પડે. આજે દાળમાં મીઠું જરાક ઓછું છે પણ તારામાં વધારે છે. દુનિયા છે ભાઈ, દુનિયા કહે ને કેવા દઈએ. આપણે રામ ભજનમાં રહીએ, મોજમાં જીવન જીવવું. બહુ દુનિયાની શરમમાં ને બહુ ડરી ડરીને જીવવા જેવું નથી. આ એટેક એટલે જ વૈધા છે. હસવાનું મન થાય તો હસી લેવું, ગાવાનું મન થાય તો ગાઈ લેવું, અને નાચવાનું મન થાય તો નાચી લેવું. અને એ કથામાં નચાશે, બાકી ઘરે જઈને જો નાચ્યા એટલે ઘરના પેલા મૂકી આવશે પાગલખાનામાં કે આ હરિદ્વાર થી આવ્યા એમાં કઈક ફરી ગયું લાગે છે. અહીંયા નાચો તો આ, બાકી ઘરે એકલા એકલા કીર્તન લઈને બંને નાચવા તો ઘરના બધા આવે કે આને શું થયું છે. ગાંડા ગણે પેલા. જો કે એમાંય કઈ વાંધો નથી, કારણ કે જેટલા જેટલા એ ભગવાનને ભૈજા ને એ બધાને આ સમાજે ગાંડા જ ગણ્યા છે. એ જુઓ ભાઈ આ ગાંડાની વણજાર, ગાંડાની વણજાર. એ ચલો ગાંડો એ ઓલો તુકો ગાંડો ને ગાંડી વ્રજની નારજી. ચલો ગાંડો ભૂકો ગાંડો ગાંડી વ્રજની નારજી. એ નરસૈયો તો એ વળી એવો ગાંડો, એ નરસૈયો તો વળી એવો ગાંડો. એ જમાડી આખી નાગરી નાથ, જુઓ ભાઈ ગાંડાની વણજારજી. ચલો ગાંડો ભૂકો ગાંડો ગાંડી વ્રજની નારજી. ચલો ગાંડો ભૂકો ગાંડો ગાંડી વ્રજની નારજી.
હે નરસૈયો તો વળી એવો ગાડો જેડે વડાવી ઘરની નાર જુઓ ભાઈ ગાડાની વણઝારજી જુઓ ભાઈ ગાડાની વણઝારજી જુઓ ભાઈ આ તો ગાંડાની વણઝાર. ઈ ગાંડાની વણઝારમાં ભળવા જેવું છે. કારણ કે દુનિયાની નજરમાં જેટલા ગાંડા છે ને ખરેખર ડાયા તો ભગવાનની નજરમાં ઈ છે કે જે આ મનુષ્ય જન્મ સફળ કરી ગયા, જે આ જગતમાં અમર બની ગયા, જે ભગવાનને ભજી ગયા, જે જગતને એક ભક્તિનો માર્ગ બતાવી ગયા. સાચા ડાયા તો ઈ છે. બાકી મારું મારું કરતા આખું જીવન પસાર કરી નાખે એને ડાયા કહેવાય? આ છે મારું મકાન અને કૈરા રંગને રોગાન, જાણે કાયમ લીધું છે વેચાણમાં, મારે રેવું ભાડાના મકાન. આ તો ભાડાનું મકાન ખાલી કરવાનું છે એક ના એક દિવસ. બધા જાણીએ છીએ પણ તોય કેવું હાચવીએ છીએ. જરૂરી છે એમાંય કંઈ ના નથી, પણ સાથે સાથે ભજન, સાથે સાથે હાલતા ચાલતા ભગવાનનું સ્મરણ. ભગવાને કહ્યું રાધા ક્યારની ખંભે ચડીને બેઠી છે, હવે તો ભાર માંડ્યો છે લાગવા. એક કામ કરને, થોડી વાર નીચે ઉતરી જા, જરા ખંભો સમો નમો કરી લઉં ને પછી બીજા ખંભે બેસી જાજે. રાધાજીએ કહ્યું પ્રભુ હવે નીચે ઉતરું નહીં, કારણ કે તમારો કઈ ભરોસો નહીં, પાછી ન બેહાડ તો વળી મારે હાલવું પડે, એટલે નીચે નહીં ઉતરું, ઉપરથી કઈ વ્યવસ્થા કરો, ખંભો બદલાઈ જાય. નીચે ઉતરીશ નહીં, નીચે ઉતરા વિના કઈક વ્યવસ્થા થાય તો કરો. કનૈયાએ કહ્યું તો પછી રાધા એક કામ કર, જો આ કદમનું ઝાડ છે ને એની ડાળી પકડી લે, 1-2-5 મિનિટ માટે ડાળીએ લટકાઈ જા, ખંભો જરા સમો નમો કરી લઉં, પછી બીજા ખંભે બેસી જાજે. જરા હાથ મારું ફ્રેશ થઈ જાય પછી બીજા ખંભે બેસી જાજે. રાધાજી ક્યાં ઈ બરાબર. અને જેવું કદમનું ઝાડ આવ્યું, રાધાજીએ ડાળી પકડી, અને જેવી રાધાજીએ ડાળી પકડી, ભગવાને માયાને આજ્ઞા કરી, ડાળી ગઈ એકદમ ઉપર. રાધાજીએ ડાળી પકડી, કનૈયાએ ચાલતી પકડી. રાધાજીએ કહ્યું રે કનૈયા ક્યાં જાય છે આમ ઝાડવે લટકાવીને? ભગવાને કહ્યું રાધા બીજી બધી ગોપીઓ નીચે હતી ત્યારે અભિમાન આવ્યું એટલે એને સજા ઓછી કરી, પણ તને ઉપર બેઠા પછી અભિમાન આવ્યું ને એટલે સજા પણ વધારે કરી છે. ઉપર બેસવા વાળાએ વધારે સાવધાન રાખવું પડે, વધારે સાવધ રહેવું પડે કે અભિમાન ના આવી જાય, જીવનને સહજ રાખવું પડે. રાધાજીને છોડીને ભગવાન ગયા, અને આ બાજુ હજારો ગોપિકાઓ રાધાજીને શોધતી, કૃષ્ણને શોધતી બરાબર આવી જ્યાં રાધાજી લટકાયા છે. પછી તો બધી ગોપીઓ ભેગી થઈ, રાધાજીને પકડીને ઉતાર્યા નીચે. રાધાજીએ સખીઓને કહ્યું અરે સખી, અરે લલિતા, અરે ઓર વિશાખા, આપણે બધી અભિમાન કર્યું ને એટલા માટે કૃષ્ણ આપણને છોડીને ગયા. ચાલો હવે સાથે મળી અભિમાન છોડી અને એને મનાવીએ, એને રીઝાવીએ. એ રિસાઈ ગયા છે, કૃષ્ણ રિસાઈ જાય હો, એને મનાવવા પડે, એને રીઝવવા પડે. और सारी गोपियां साथ मिलकर कृष्ण को रिझाने लगी. અને અહીંયા હજારો ગોપિકાઓ સાથે મળી સુસ્વર રુદન કરતા સુંદર ગીત ગાયું, જેને ભાગવતજીમાં ગોપી ગીત કહેવામાં આવે. बड़ा ही अद्भुत है गोपी गीत. ये कृष्ण को रिझाने का अद्भुत साधन है गोपी गीत. गोपी गीत केवल गीत नहीं, ये कृष्ण के रिझाने की स्तुति है, प्रार्थना आर्तनाद है.
અને અહીંયા હજારો ગોપીઓએ રાધાજીની સાથે મળી સુંદર ગીત ગાયું. આવો થોડા શ્લોક ગોપી ગીતના અહીંયા ગાઈએ, સાંભળીએ. કારણ કે સાંભળવા જેવું અને ગાવા જેવું, જો કે તમને બધાને આવડતું જ હશે, ગોપી ગીત ગાવા જેવું છે. 10મા સ્કંદમાં 31મો અધ્યાય છે गोपी गीत. बड़ा ही सुंदर गोपी गीत गोपियों ने गाया है, हम प्रेम से सुने उसे.